topic is skeleton muscles tissue. So skeleton muscle tissue discuss ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਸਟਲੀ what meaning of topic. So meaning of topic first is skeleton. So these topics arise from the three words skeletons, muscles and tissue. So skeleton means related to bones. It is the structure of bones. ठीक है और ਮਸਲਸ ਆਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਟਿਸ਼ੂ ਮੀਨਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੈਲਸ ਹੋਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਬਰਸ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਬਰ ਐਂਡ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਕੈਲਟਨ ਮਸਲਸ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੈਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸਕੈਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੈਲਟਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਕੈਲਟਨ ਮਸਲਸ ਟਿਸ਼ੂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨਲੀ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ straight muscles and voluntary muscles. Straight muscles is also called stripped muscle. Before discuss the types of the skeletal muscles tissue, firstly we discussed what is a muscles. So look this diagram and firstly this is the structure of muscles. ठीक है लार्ज स्ट्रक्चर है जोड़ा मसल्स का। वैन वी कट अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मसल्स then we see this type of the section. So this is the section of muscles or the muscle sections are contain number of muscles bundles. This cylindrical structure is called muscles bundles. Then next is we discuss the structure of bundles. So this is the cylindrical structure. Okay और cylindrical structures ਦੇ ਵਿੱਚ number of muscles fibers are arranged. So ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ firstly we discuss ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ muscle fibers is also called muscles cell. So muscle cells. So these bundles have many type of a muscles cells. So next we discuss the structure of muscles fibers. ठीक है so the bundles have many type of the muscle fibers and this is the last structure of a muscle and this called muscle cell. So muscle cell have many type of the nucleus. ठीक है ना muscle cell ਦੇ ਕੋਲ number of nucleus ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ polynucleus. ठीक है polynucleus का meaning की होता है poly means more than 2. ठीक है these muscle cells have number of nucleus. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਓ ਫਿਬਰਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲਸ ਹੋਣਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਇਓਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਅਰੇਂਜਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲ। ਓਕੇ ਸੋ ਮਸਲਸ ਬੰਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲ ਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਥਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਾਇਓਫਿਲਾਮੈਂਟਸ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਓਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ 2 ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਮਾਇਓਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਓਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਆਰ 2 ਟਾਈਪਸ। ਫਸਟ ਇਜ਼ actin and second is myosin. So actin is thin type and myosin is thick. Okay
So later on we discuss this topic. So now we discussed the types. So ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸਲਸ ਫਾਈਬਰਸ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ। So next is type of muscle tissue. So firstly we already discussed two type of the muscles tissue, straight muscles and voluntary. Straight muscles is also called stripped muscle. So next we discussed, so fiber means cell. Fiber or cell, same thing. So cell contain alternating light or dark band. Light band and dark band, two type of the band. So light and dark band is those band which are visible only under a microscope, and these that are perpendicular to long axis of fiber. So ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੈਂਡ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫਿਬਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸੈੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਡਾਰਕ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਓਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਇਓਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਟਿਨ ਐਂਡ ਮਾਇਓਸਿਨ। ਐਕਟਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਿਨ ਹੈ ਐਂਡ ਮਾਇਓਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਥਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਥਿਨ ਐਂਡ ਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲਾਈਟ ਬੈਂਡ, ਆਈ ਬੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਬੈਂਡ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥਿਕ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਬੈਂਡ। ਓਕੇ, ਸੋ ਏ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਥਿਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਓਸਿਨ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਥਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਈ ਬੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਟੂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦੇ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਟ੍ਰਿਪਡ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੋਲੰਟਰੀ। These can be made to control or relax by the consequous control, although we can control it when we want to ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਮਸਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ, ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਲਿੰਕਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆਲਦੋ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਔਰ ਰਿਲੈਕਸ ਵੈਨ ਵੀ ਵਾਂਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਪੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਟੋਪਿਕਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਟੂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦੀਆਂ ਮਸਲਸ ਟਿਸ਼ੂ। ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸੈੱਲ ਸਟਰਕਚਰ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਲਟਨ ਮਸਲਸ ਆਰ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ 100 ਔਰ 1000 ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸੈੱਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਲਟਨਸ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲਸ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਫਾਈਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸਲਸ ਬੰਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਸ ਬੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਸੈੱਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਲਟਨ ਮਸਲਸ ਫਾਈਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਕੈਲਟਨ ਮਸਲਸ ਸੈੱਲ। ਈਚ ਸਕੈਲਟਨ ਮਸਲਸ ਫਾਈਬਰ ਇਜ਼ ਲੌਂਗ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੈਲਟਨ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰ ਆ ਉਹ ਲੌਂਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਕਾਫੀ ਲੌਂਗ ਆ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਆ, ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਸਟੈਬਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਂਗ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਸਟੈਬਲ ਨਿਊਕਲੀਆਈ। ਸਟੈਬਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਮੀਨਸ
ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਰ ਅਰੇਂਜ, ਮੈਨੀ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਲੋਕੇਟਿਡ ਐਟ ਦੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਆਫ ਦੀ ਫਾਈਬਰ। ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਬਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬੇਟਾ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਿਬਰਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਨਿਊਕਲੀਆਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਉਹਨੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਬਰਸ ਜਸਟ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਜਸਟ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਕੈਲਟਨ ਮਸਲਸ ਫਾਈਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਕੋਲੈਮਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਂਥ। ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫਾਈਬਰ ਐਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਥ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਟਵੀਨ 1 mm ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਹਿੰਦਾ 0.1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ। ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਂਜ ਫਰੋਮ 0.01 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 0.0001 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10 to 100 ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੋਲ ਫਾਈਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲਸ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲਸ, ਸੋਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਲਸ ਨੇ, ਸੋਰੀ ਇਹ ਸੈੱਲਸ ਨੇ। ਇਹ ਸੈੱਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੋਲ ਫਾਈਬਰਸ ਕਾਲਡ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲ। ਮੈਨੀ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਆਫ ਦਾ ਈਚ ਫਾਈਬਰਸ ਲਾਏ ਜਸਟ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਸਾਰਕੋਲੈਮਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਕੋਲੈਮਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਕੋਲੈਮਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਸਟਰਕਚਰ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਊਟਰ ਕਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਕਿਹਦੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਨਸਾਈਡ ਸਾਰਕੋਲੈਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਬਰਸ ਆਰ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਡ ਹੈਗਾ, ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਦਰ ਔਰਗੇਨਲਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲ। ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈੱਲ ਔਰਗੇਨਲਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲ ਪਲੱਸ ਅਦਰ ਔਰਗੇਨਲਿਸ। ਔਰਗੇਨਲਿਸ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਵਿੰਗਸ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਔਰਗੇਨਲਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮ, ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ, ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮਸ, ਲਾਈਜ਼ੋਜ਼ੋਮ, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, एक्सेट्रा। मैनी टाइप्स ऑफ सैल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन सैल। सो नैक्सट कहता है कि साढ़े कोल मायोफिब्रिल्स होणगे, अदर ऑर्गेनल्स भी होणगियां। किहड़ियां होणगियां कहंदा न्यूमरस नंबर दे विच साढ़े कोल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट्स होणगे, किहदे विच बिटवीन दी माइक्रोफिब्रिल। सो बिटवीन मतलब जिहड़े माइक्रोफिब्रिल्स हैगे ने इन्हां दे विच
ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈੱਲ ਦੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਸ ਸੈੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਸੈੱਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਕੋਲੈਮਾ। ਓਕੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੰਪਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕੋਸੋਮ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਫਲੂਇਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਰਗੇਨੈਲਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਬਟ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੇਮ ਆ, ਨੇਮ ਦੇ ਵਰਡਸ ਆ, ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ੈਂਬਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸੋ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਕੋਲੈਮਾ। ਸਾਰਕੋਲੈਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਈਚ ਫਾਈਬਰ enclosed by plasma membrane called sarcolemma। ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਈਬਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਕੋਲੈਮਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਸੋ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮਸਲ ਸੈੱਲ। ਮਸਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਰॉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਕੋਲੈਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਸੋ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਸਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਈਬਰ ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮ ਆਰ ਮੈਨੀ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਐਂਡ ਮਸਲ ਸੈੱਲ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਸਲ ਸੈੱਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਸਲ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੀ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਇਓਫਿਬਰਲਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਓਫਿਬਰਲਸ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਚ ਰਨ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਪੈਲਰ ਟੂ ਵਨ ਅਨਦਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਪੈਲਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਲਰ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਈਚ ਸਟਰਕਚਰ ਸਕੈਲਟਨ ਮਸਲਸ ਫਾਈਬਰ ਅਰਾਈਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਐਮਬ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਐਮਬ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੈਲਟਨ ਮਸਲਸ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੋਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਜਾਂ ਮੋਰ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮਲ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਇਓਬਲਾਸਟ ਸੈਲਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਸਲਸ ਫਾਈਬਰਸ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਈਚ ਮੈਚਿਓਰ ਸਕੈਲਟਨ ਮਸਲਸ ਫਾਈਬਰਸ ਹੈਜ਼
100 ਔਰ ਮੋਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ। ਨਿਊਮਰਸ ਮੀਨਸ 100 ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ। ਵੰਸ ਫਿਊਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਲੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੋ ਮਸਲ ਵੰਸ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਅਕਰਡ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰ loses its ability to undergo mitosis। ਜਦੋਂ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰਸ ਇਜ਼ ਸੈਟ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਫਾਈਬਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਬੋਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਮਿਓਸਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਮਸਲਸ ਫਾਈਬਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਬੋਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲ। Each myofibrils is thread-like structure, approximately 1 to 3 μ diameter ਹੋਏਗਾ and extend from one end to muscle fiber to another myofibril। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਸਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਥਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲ ਦਾ। ਸੋ ਥਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਮੇਡ ਆਫ ਥਿਕ ਐਂਡ ਥਿਨ ਮਾਇਓਫਿਲਾਮੈਂਟਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਇਓਫਿਲਾਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲ, ਇਹ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲ। ਇਹ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਡਸ ਦਿਖਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਥਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਓਫਿਲਾਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਨ ਮਾਇਓਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਫਿਬਰਲਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1500 ਮਾਇਓਸਿਨ ਥਿਕ ਐਂਡ ਥਿਨ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਓਸਿਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਇਓਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਥਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਥਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਥਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਰਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਥਿਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥਿਕ ਦਾ ਮਾਇਓਸਿਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਓਸਿਨ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿਨ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥਿਨ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਿਕ ਐਂਡ ਥਿਨ ਬੈਂਡਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 2 type of the bands arranged in myofibrils। so one is dark band, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਥਿਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਓਸਿਨ, ਮਾਇਓਸਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਇਓਸਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਡਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਏ ਬੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਏ ਬੈਂਡ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਬੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਕਟਿਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਈ ਬੈਂਡ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਥਿਕ ਆ ਏ ਬੈਂਡ ਐਂਡ ਥਿਨ ਆ ਉਹ ਆਈ ਬੈਂਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਿਕ ਐਂਡ ਥਿਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਿਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਅ ਫੇਅਰਲੀ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਓਸਿਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਿਕ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਅਬਾਊਟ ਕਹਿੰਦਾ 16 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਇਓਸਿਨ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1.6 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਈ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦਾ ਜੀ ਕੰਪੋਸਟ ਮੇਨਲੀ ਆਫ ਦਾ ਸਮੋਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਐਕਟਿਨ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਸਮੋਲ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੋਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਐਕਟਿਨ।
द थिन फिलामेंट्स इन्हां दी ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ 1 ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ 8 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਟੀ ਟਿਬਿਊਲ। ਟੀ ਟਿਬਿਊਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਗੇਨਲੀਜ਼ ਅਰੇਂਜਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਬਰਸ ਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਬਿਊਲਸ ਇਨਵੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਟਿਊਬ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੜਨਗੇ ਟਿਊਬ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਕੋਲੈਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਊਬ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਟੀ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਰੇਂਜਡ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਮਸਲਸ ਫਾਈਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਪ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਕੋਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਓਸਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਟਿਬਿਊਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਮੂਥ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮਸ ਉਹ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਫ ROUGH ਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਬੋਜ਼ੋਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਔਰਗੇਨਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਸਸਪੈਂਡਡ ਇਨ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮ ਅਰਾਊਂਡ ਈਚ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲਸ ਐਂਡ ਰਨਿੰਗ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਇਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਰਨਿੰਗ ਪੈਰਲਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਡ ਇਨ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮ ਅਰਾਊਂਡ ਈਚ ਮਾਇਓਫਿਬਰਿਲਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡਲੀ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੀ ਟਿਬਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਏਗਾ ਟਿਊਬ ਦਾ ਐਂਡ ਸੈਕ ਕੰਟੇਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਹੋਣਗੇ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ? ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਨਾਓ ਇਟ ਟਿਬਿਊਲਸ ਆਫ ਦਾ ਸਾਰਕੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਇਜ਼ ਐਨਲਾਰਜ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਬਿਊਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਐਨਲਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਟਰਮੀਨਲ ਸਿਸਟੈਨਿਕ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਸਿਸਟਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟਿਬਿਊਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੈਡ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਟਰਮੀਨਲ ਸਿਸਟੈਨਿਕ ਟੂਗੈਦਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟਰਾਈਆਡ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਾਈਐਂਗਲ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੇਗਾ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਟਰਾਈਆਡ 3 ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈਆਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਂਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਮਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੌਂਗ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਡਾਰਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡ ਇਹੀਓ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਪੈਟਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੈਂਡਸ ਆਰ ਕਾਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਐਕਟਿਨ ਐਂਡ ਮਾਇਓਸਿਨ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ। ਸੋ ਬੈਂਡਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਓਸਿਨ ਐਂਡ ਐਕਟਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਰਕ ਏ ਬੈਂਡ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਰਕ ਏ ਬੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਰਕ ਏ ਬੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਰੱਖੋ ਇਹ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੀਮਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਫਿਕ ਬੈਂਡ ਇਹ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਈਸੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਬੈਂਡ। ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਤੋਂ ਆਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਏ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਏ ਬੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਥਿਕ ਮਾਇਓਸਿਨ ਸਟ੍ਰੈਂਡ
ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿਹਦੀ ਥਿਕ ਮਾਇਓਸਿਨ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਐਂਡ ਥਿਨ ਐਕਟਿਨ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਈ ਬੈਂਡ। ਕੀ ਆ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਆ ਹੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਵਨ ਲਾਈਟ ਵਨ ਡਾਰਕ, ਵਨ ਲਾਈਟ ਵਨ ਡਾਰਕ, ਵਨ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਵਨ ਡਾਰਕ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਥਿਨ ਐਕਟਿਨ ਸਟੈਂਡ ਅਪੇਅਰ ਅਲੋਂਗ ਅ ਲਾਈਟ आई बैंड। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Z ਲਾਈਨ। Z ਲਾਈਨ की कटिंग अक्रॉस ईच आई बैंड एज ए डार्क Z ਲਾਈਨ ਔਰ Z ਡਿਸਕ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਬੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਰੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, Z ਲਾਈਨ ਦੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਡਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ Z ਡਿਸਕ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ Z ਡਿਸਕ ਆ ਉਹ ਫਿਲਾਮੈਂਟੇਨੀਅਸ ਆ, ਨੈਟਵਰਕ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਸਕ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਟਿਨ ਮਾਇਓਫਿਲਾਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਸੈਪਰੇਟ ਵਨ ਸਾਰਕੋਮੇਅਰ ਫਰੋਮ ਨੈਕਸਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਰਕੋਮੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਚ ਜ਼ੋਨ ਦੀ। ਐਚ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਚ ਜ਼ੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਏ ਬੈਂਡ ਐਂਡ ਆਈ ਬੈਂਡ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏ ਬੈਂਡ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਈ ਬੈਂਡ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟਾ ਜੀ Z ਲਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਬੈਂਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁਣ ਐਚ ਜ਼ੋਨ। ਐਚ ਜ਼ੋਨ ਕੀ ਆ, ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਏ ਬੈਂਡ। ਕਿਹਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਵਿਦ ਇਨ, ਇਨ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਏ ਬੈਂਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਐਚ ਜ਼ੋਨ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਚ ਜ਼ੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਦਿਸ ਸਮ ਵਟ ਲਾਈਟ ਨੈਰੋ ਐਚ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਦਾ ਓਨਲੀ ਮਾਇਓਸਿਨ ਸਟੈਂਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਓਸਿਨ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਐਚ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਐਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਹੈਲੇ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈਲੇ ਜ਼ੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਓਨਲੀ ਮਾਇਓਸਿਨ ਸਟੈਂਡ ਥਿਕ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਚ ਜ਼ੋਨ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਈ ਸਟੈਂਡ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ,